بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ شام اب رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ نور محمد فطرتاً ڈرپوک نہیں تھا، لیکن کسی انجانے احساس کے تحت اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی گھر کافی دور تھا جب اچانک آسمان پر سیاہ بادل دکھائی دینے لگے، اور اس کے ساتھ ہی بجلی کی گرج چمک بھی اس کی سماعت اور بصارت سے اسے محروم کر رہی تھی۔ جب بھی آندھی کے ساتھ بارش ہوتی تو نور محمد کو ایک انجانا سا خوف گھیر لیتا۔ اسے جوگی کی پیشن گوئی یاد آتی تو اس کا دل بری طرح سے ڈوبنے لگتا۔ وہ اس وقت بھی اس آندھی اور طوفان کے ساتھ ہوتی بارش میں دھڑکتے ہوئے دل اور لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ لمحہ لمحہ تیز ہوتی بارش نے اسے ادھر کسی محفوظ پناہ گاہ کو ڈھونڈنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کو تھوڑے فاصلے پر ایک لمبا اور گھنا درخت نظر آیا۔ اس کے برابر میں کچرے کا ڈھیر تھا۔ اس کی متعفن اور گندی سرنٹ سے نور محمد کو اپکائی آنے لگی، لیکن مجبوراً وہ اس درخت کے نیچے ہی کھڑا رہا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک باریک سی آواز ٹکرائی۔ وہ گھبرا کر اچھل پڑا۔ یہ آواز کسی بچے کے رونے کی تھی جو برابر میں کھیت سے آ رہی تھی۔ نور محمد نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹارچ جلا کر آواز کی سمت دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر کھیت میں قدم رکھ دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد یہ دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا کہ ایک پودے کے برابر میں خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک سرخ رنگ کے کپڑے میں لپٹا تھا۔ بارش کی پانی کی پھوار اسے بھگو رہی تھی، جس سے بے چین ہو کر وہ زور سے رو رہا تھا اور ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ نور محمد بدک کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحے ہچکچانے کے بعد اس نے آہستہ سے بچے کو چھوا تو اس نے رونا بند کر دیا اور اپنی بڑی بڑی معصوم نیلی کانچ سی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا، لیکن اگلے ہی پل ایک خوفناک آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نام تو اس کا نور محمد تھا، لیکن سب اسے نورا کہہ کر بلاتے تھے۔ نور محمد ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک موچی تھا، دن بھر جوتیاں گاڑتا، تب کہیں جا کر شام کو اتنا کما پاتا کہ اپنے بچوں کے لیے روٹی سالن کا بندوبست کر دے۔ نور محمد نے اسی موچی کے گھر میں جنم لیا تھا۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کا گھر مال و دولت سے خالی تھا۔ کبھی کبھی تو فاقے کی نوبت بھی آ جاتی۔ اس ماحول نے نور محمد کو اپنے حالات سے متنفر کر دیا۔ وہ اس ماحول سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن وہ پڑھ لکھ نہیں سکا تھا۔ اس کے باپ میں اتنی سکت ہی نہیں تھی کہ اس کے کھانے پینے اور کپڑے لتے کے ساتھ اس کی تعلیم کا بھی بندوبست کر سکے۔ سرکاری اسکول میں بھی وہ بس چند حروف ہی سیکھ پایا، کیونکہ اس کا ماسٹر جو کہ اسی گاؤں کا تھا بے حد اکھڑ، مغرور اور بد دماغ تھا۔ وہ اس کے باپ سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ دن بھر یا تو اسے اپنے کاموں میں مصروف رکھتے یا پھر تختی ہاتھ میں تھما کر دھوپ میں کھڑا کیے رکھتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نور محمد کوئی کند ذہن لڑکا تھا۔ اس کو جو کوئی بھی کام دیا جاتا وہ پوری دل جمی سے کرتا اور کبھی بھی محنت کرنے سے گھبراتا نہیں تھا۔ لیکن شاید ماسٹر جی چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ بھی پڑھ لکھ سکے، اس لیے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک روا رکھا گیا کہ تنگ آ کر اس نے پڑھنا اور اسکول جانا ہی چھوڑ دیا۔ جس روز وہ ماسٹر جی کی مار پر آنسو بہاتا اور ہمیشہ کے لیے اسکول پر 2 حرف بیچ کر گھر آیا تھا، اس کو راستے میں ایک جوگی نما انسان ملا۔ اس کی داڑھی بالکل سفید اور لمبی سی تھی جو اس کے سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بھویں بھی سفید ہو چکی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے بڑے نڈھال انداز میں بیٹھا ہوا تھا اور پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ نور محمد کو اس نے تپتی دھوپ میں سر جھکائے دیکھا تو اسے اس پر بڑا ترس آیا۔ اپنے آنسو بھول کر وہ اس جوگی کے قریب پہنچا اور اس سے پوچھا، بابا جی کون ہو تم اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جوگی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو پل بھر کے لیے تو نور محمد کو محسوس ہوا گویا کوئی سردی کا جھونکا سا اسے چھو کر گزر گیا ہو۔ اس نے اپنے جسم میں ہلکی سی کپ کپی محسوس کی تو کچھ دور ہٹا۔ جوگی بڑی گہری نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز سے پریشان ہو کر نور محمد نے دوبارہ پوچھا، بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کون ہو تم اور اس تپتی سڑک پر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ جوگی نے کہا، مسافر ہوں بچے، بڑی دور سے آیا ہوں اور بہت دور تک جانا ہے، تھک گیا ہوں، یہاں بیٹھ گیا ہوں۔
کیا تم مجھے پانی پلاؤ گے؟ نور محمد نے جلدی سے سر ہلا کر کہا، میں لاتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ دوڑتا ہوا سڑک کنارے لگے نلکے تک گیا اور ایک پلاسٹک بوتل میں پانی لے آیا۔ اس نے جوگی کو پانی دیا تو اس کے بجھے ہوئے چہرے پر کسی قدر رونق آ گئی۔ نور محمد کے پاس اس وقت تو کچھ اور نہیں تھا۔ اس کی جیب میں ایک بسکٹ پڑی تھی جو اس نے جوگی کو کھانے کے لیے دے دی۔ جوگی نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، بچے ہاتھ دکھائے گا؟ نور محمد نے جھٹ سے سر ہلاتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ جوگی اس کی ہتھیلی کو تھام کر بیٹھ گیا اور ہاتھ کی اڑی ترچھی لکیروں پر غور کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، بچے تو بڑے بھاگ والا ہے۔ نور محمد نے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، تیرے بھاگے میں تو بڑی عجیب مالا لکھی ہے، بڑا دھن دولت آئے گا تیرے پاس۔ اور نور محمد کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس نے جوگی کے قریب ہو کر کہا، بابا جی اور کیا لکھا ہے میری قسمت میں؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کو کتنی دولت ملے گی۔ جوگی دوبارہ اس کی ہتھیلی پر جھک گیا۔ چند لمحے تک دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر بڑی عجیب سے تاثرات ابھرے۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں چمک دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے رازدارانہ انداز میں کہا، بچے اب جو تجھے بتاتا ہوں وہ بڑے دھیان سے سننا، اور خبردار کسی شخص کو یہ مت بتانا ورنہ تو بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ نور محمد کچھ حیرت اور خوف بری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جوگی نے سرگوشیوں میں اسے جو بات بتائی اسے سن کر وہ دم بخود سا رہ گیا۔ اسے پہلی بار اس جوگی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے تھوڑا آگے جا کر مڑ کر دیکھا، جوگی اپنی جگہ بیٹھا مسکرا کر اسے بھاگتے دیکھ رہا تھا۔ نور محمد نے اس جوگی اور اس کی کہی کسی بات کا بھی ذکر کسی سے نہیں کیا، لیکن جوگی کی وہ پیشن گوئی اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ نور محمد اب جوان ہو چکا تھا، کوشش کے باوجود وہ پڑھ نہیں پایا۔ اس کے باپ نے اسے کام سکھانے کی بہت کوشش کی، مگر نور محمد کو موچی بننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ تو وہ مزدوری کرتا رہا، پھر اس نے کھیت لیے اور یوں وہ کسان بن گیا۔ یعنی یہ کام کھیت مزدوری بہت تھکا دینے والا تھا، لیکن اس کے باوجود نور محمد مطمئن رہتا۔ اسے محنت کرنے کی عادت تھی اور وہ کام سے گھبرانے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی بھی اپنے ہی جیسے غریب خاندان کی لڑکی سے کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی نور محمد کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو سکی۔ اس کے ماں باپ اپنے پوتے پوتیاں دیکھنے کی حسرت دل میں لیے ہی مر گئے۔ اس کی بیوی خالدہ بھی دن رات وظیفے، دعائیں اور ٹوٹکے کرتی رہتی، مگر تاحال اسے کوئی خوشخبری نہیں مل سکی۔ وہ اسے مختلف درگاہوں اور درباروں پر دعا اور تعویذ کے لیے بھیجتی رہتی تھی۔ آج بھی وہ درگاہ پر سے اولاد کے لیے ایک تعویذ لکھوا کر لا رہا تھا۔ اندر بیٹھے بیٹھے اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ شام اب رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ نور محمد فطرتاً ڈرپوک نہیں تھا، لیکن کسی انجانے احساس کے تحت اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی گھر کافی دور تھا جب اچانک آسمان پر سیاہ بادلوں کے بادل دکھائی دینے لگے۔ اس کے ساتھ ہی بجلی کی گرج چمک بھی اس کو سماعت اور بصارت سے محروم کر رہی تھی۔ جب بھی آندھی کے ساتھ بارش ہوتی تو نور محمد کو ایک انجانا خوف گھیر لیتا۔ اسے جوگی کی پیشن گوئی یاد آتی تو اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ وہ اس وقت بھی آندھی اور طوفان کے ساتھ ہوتی بارش میں دھڑکتے دل اور لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ لمحہ بلمحہ تیز ہوتی بارش نے اسے ادھر ادھر کسی پناہ گاہ کو ڈھونڈنے پر مجبور کر دیا۔ اس کو تھوڑے فاصلے پر ایک لمبا اور گھنا درخت نظر آیا۔ اس کے برابر میں کچرے کا ڈھیر تھا۔ اس کی متعفن اور گندی سرانٹ سے نور محمد کو ابکائی سی آنے لگی، لیکن مجبوراً وہ اس درخت کے نیچے ہی کھڑا رہا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک باریک سی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر اچھل پڑا۔ یہ آواز کسی بچے کے رونے کی تھی جو برابر کھیت سے آ رہی تھی۔ نور محمد نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹارچ جلا کر آواز کی سمت دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر کھیت میں قدم رکھ دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد یہ دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا کہ ایک پودے کے برابر میں خوبصورت بچہ پڑا ہوا تھا۔ وہ ایک سرخ رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔
बारिश की पानी की फवार उसे भिगो रही थी, जिससे बेचैन होकर वो जोर जोर से रो रहा था और हाथ पांव चला रहा था। नूर मोहम्मद बिदक कर चंद कदम पीछे हट गया। चंद लम्हे हिचकिचाने के बाद उसने आहिस्ता से बच्चे को छुआ तो उसने रोना बंद कर दिया और अपनी बड़ी बड़ी मासूम नीली कांच सी आंखों से उसे देखने लगा। उस वीराने में एक बच्चे को बेयार और मददगार देखकर उसके दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे। ना जाने ये बच्चा कौन था, किस माँ का जिगर टुकड़ा था और उसने उसे यूं बेबस हालत में इस खेत में क्यों छोड़ दिया था। बच्चे के मासूम चेहरे को देखकर उसके दिल में दबी हुई औलाद की ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली। उसने बच्चे को उठाने की सोच से कदम बढ़ाए, लेकिन फिर ठटक कर रुक गया। उसे जोगी की वो पेशन गोई याद आई तो उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए तेजी से पलटकर घर की तरफ दौड़ लगा दी। थोड़ी दूर आने के बाद उसे कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी। वो बेसाख्ता पलटा। उसकी निगाहों में उस वक्त बच्चे का चेहरा घूम रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो कुत्ते और दूसरे जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। ये सोचने के बाद वो सब कुछ फरामोश करके आगे बढ़ा। उसने रोते हुए बच्चे को गोद में लिया। उसके बाजू में आते ही वो चुप हो गया। नूर मोहम्मद ने दिल में उसके लिए वैसी ही मोहब्बत महसूस की जैसा एक बाप बेटे के लिए महसूस करता है। नूर मोहम्मद ने भीगा हुआ साफा निचोड़ा और उसे बच्चे के ऊपर फैला दिया ताकि वो तेज आवाज से बच सके। बच्चे को सीने से चिमटाए वो तेज तेज कदमों से घर की जानिब रवाना हो गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, आंधी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हवा इतनी तेज हो गई कि उससे लगा वो उसके हाथों से बच्चा ले उड़ेगी। अल्लाह अल्लाह करके ये सफ़र कटा और वो अपने घर पहुंच गया। खालिदा उसके देर से आने से बहुत परेशान थी। अंधेरे में तो उसे कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन जब वो अंदर कमरे में पहुंचे तो उसका गुल गोथने से बच्चे को देखकर तो वो हैरान रह गई। उसने हैरत से पूछा, नूर मोहम्मद, ये कौन है, किसका है, तुम इसे क्यों उठा कर लाए हो? खालिदा ने सवालों की बौछार कर दी थी। नूर मोहम्मद ने उसे सबसे पहले दूध गर्म करके लाने को कहा। जब तक वो दूध लाई तब तक उसने उस बच्चे को गर्म कपड़े में लपेटकर चारपाई पर लिटा दिया। अचानक ही बाहर अच्छा खासा धमाका सुनाई दिया। वो दोनों बुरी तरह से बौखला गए। नूर मोहम्मद घबराए अंदाज में कमरे से निकलकर देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि बाहर के दरवाजे पर कोई है। उसने पूछा, कौन है बाहर? जवाब में एक अजीब सी गुर्राती आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोल। उस गैर इंसानी आवाज़ को सुनकर नूर मोहम्मद और खालिदा का एकदम से सांस खुश्क हो गया। वो दोनों तेज़ी से कमरे में घुस गए और कुंडी चढ़ा ली। उस नामालूम वजूद ने ना जाने कितनी देर तमाशा जारी रखा। वो जो कोई भी बाहर खड़ा था धड़ाधड़ दरवाज़ा बजाता गुर्राता रहा। ये दोनों सारी रात जागते और खौफ से कांपते रहे। जब फजर की अजान हुई तब अचानक गहरी खामोशी छा गई। शायद वो पुरस्रार वजूद चला गया था। नूर मोहम्मद गुमसुम बैठा था। उसे अब जोगी की पेशनगोई सच होती महसूस हुई थी। वो दिन उन्होंने घर में गुजारा। अगली शाम होते ही वो दोनों डरने लगे। खालिदा थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। उसने आयतुल कुर्सी पर पहले से ही पढ़कर हिसार बांध लिया था। उसे यकीन था कि उन लोगों के पीछे कोई पुरस्रार ताकत लग गई है, क्योंकि जब उन लोगों ने बाहर के दरवाजे के पास की ज़मीन देखी तो वहाँ किसी के भी पैरों के निशानात नज़र नहीं आए। आज भी दरवाज़ा दड़दड़ाया गया, मगर सिर्फ एक बार हुआ। उसके बाद वो खौफनाक और मकरूह सी चीख उभरी और उसके बाद खामोशी छा गई। नूर मोहम्मद ने खालिदा को सब कुछ बता दिया। उसने सब कुछ खुदा पर छोड़कर उस बच्चे को गोद में लेने का फैसला कर लिया। खालिदा तो पहले ही औलाद के लिए तरस रही थी, इसलिए वो बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने बच्चे का नाम फराज रखा। फराज का रवैया बड़ा अजीब सा था। जब भी खालिदा आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंकती तो वो बेचैन होकर रोने लगता, जैसे उसे तकलीफ हो रही हो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे आराम आ जाता। अलबत्ता ये एक बात हुई थी कि फराज के आने के बाद उसके खरीलो जमीले ख़त्म हो चुके थे और मायशी हालात में भी बहुत हद तक सुधार आ चुका था। यही वजह थी कि नूर मोहम्मद और खालिदा फराज को लिए बहुत खुशकिस्मत बच्चा तस्वुर करते। जब फराज चंद हफ्ते का हुआ तब एक रोज़ दोपहर के वक्त फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। उस वक्त नूर मोहम्मद घर पर नहीं था। खालिदा फराज के लिए दूध गर्म कर रही थी। उस रात वाले वाक़े के बाद हर दस्तक की आवाज़ से वो डर जाती, लेकिन बहरहाल उसने काफ़ी हद तक खौफ पर काबू पा लिया। इसलिए उसने हिम्मत करके पूछा,
कौन है बाहर? बाहर से एक बुढ़िया की लरसती हुई आवाज़ आई। बेटी, खैरात लेने आई हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत करेगा। खालिदा ने दरवाजे की चुरी से आंख लगाकर देखा। ये देखकर मुतमईन हो गई कि बाहर वाकई भीख मांगने वाली है और बुढ़िया ही थी। उसने दरवाज़ा खोलकर कहा, माई आ जाओ अंदर, इधर छप्पर के नीचे जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। बुढ़िया ने एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन फिर फौरन पीछे हट गई। उसने कहा, नहीं बेटी, मुझे आगे भी जाना है, तुम इधर ही लाकर दो जो देना है, मैं दीवार के साइड में बैठ जाती हूँ। खालिदा ने कुछ उलझे अंदाज में उसे देखा और अंदर चली गई। एक शापर में उसने खाना डाला और बाहर निकलने से पहले कमरे में चली गई। तकिए के नीचे हाथ डालकर उसने कोई चीज़ मुट्ठी में दबोची और फिर बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने शापर बुढ़िया की तरफ बढ़ाया तो उसने लरसती हुई आवाज़ में कहा, हाय बेटी, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, ज़रा हाथ का सहारा तो दे दो। खालिदा ने शक भरी नज़रों से उसे देखते ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें उसने कोई चीज़ थाम रखी थी। जैसे ही उसके हाथ बुढ़िया के हाथ से टकराए उसने मुट्ठी खोल ली। उसके हाथ में एक छोटे से कागज़ पर लिखे तावीज़ के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन वो बुढ़िया इतने ज़ोर से चिल्लाई कि खालिदा को कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। उसके साथ ही उसकी हैबत भी तब्दील हो गई। उसका चेहरा बहुत खौफनाक हो गया, दांत बहुत बड़े और नोकीले बन गए, उसका कद भी लंबा होने लगा। उसकी ये शक्ल देखकर खालिदा के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। बुढ़िया ने उसको खौफनाक नज़रों से घूरते हुए गुर्रा कर कहा, कब तक बचाएगी उसे? बाज आजा, वरना अपने शोहर के साथ तू भी जलकर भस्म हो जाएगी। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि अगर खालिदा की जगह कोई और होती तो शायद दहशत से बेहोश हो जाती, लेकिन खालिदा एक बड़ी निडर और मजबूत औरत थी। उसने बुढ़िया की आंखों में आंखें डालकर कहा, इसकी हिफाजत मैं नहीं, अल्लाह का कलाम कर रहा है, उसके होते हुए तेरा कोई दाव नहीं चल सकेगा, तो 1000 कोशिश कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बुढ़िया ये सुनकर तिल मिला गई। झंझलाकर उसने गुर्राते हुए खालिदा की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर किसी अनदेखी दीवार से टकरा कर रुक गई। उसने जाने से पहले कहा, बचा लो जब तक उसे बचा सकती हो, कभी ना कभी तो मेरा दाव भी चल जाएगा। उसके बाद वो अचानक नज़रों से ओझल हो गई। खालिदा ने जाहिर नहीं किया था, लेकिन ये सच था कि आज वो भी ये सब देखकर अंदर से हिल कर रह गई थी। नूर मोहम्मद के आने तक का वक्त उसने सख्त बेचैनी में गुजारा। घर आने के बाद नूर मोहम्मद भी ये सब सुनकर परेशान हो गया। कुछ सोचकर उसने खालिदा और फराज को साथ लिया और घर से निकल खड़ा हुआ। बाहर आकर उसने एक बैलगाड़ी को रोका और उसके जरिए उन्हें करीबी गांव ले गया। वहाँ पर एक बुजुर्ग रहते थे जो हाफिज कुरान थे, वो वजीफे भी करते रहते। नूर मोहम्मद ने उनको एक तरफ ले जाकर फराज से मिलने और उसके बाद पेश आने वाले सारे वाक़यात बता दिए। उसके बाद उन बुजुर्ग ने उन्हें अपने पास बिठा दिया और काफ़ी देर तक आयात पढ़ते रहे। उसके बाद उन्होंने नूर मोहम्मद को बुलाकर चंद हिदायत दी, एक तावीज़ दिया और उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। उसके बाद उन्हें वो कभी बुढ़िया नज़र नहीं आई। वक्त पर लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते 17 साल का तवील अरसा गुजर गया। फराज अब जवानी की सीढ़ी पर कदम रख चुका था। नूर मोहम्मद और खालिदा के बालों में भी अब सफ़ेदी उतरने लगी। फराज एक बहुत अच्छा, नेक और रहमदिल लड़का था। अपनी अच्छी सेहत की वजह से वो उम्र से बड़ा दिखाई देता। वो उन दोनों को अपने सगे माँ बाप ही समझता था, लेकिन कभी कभी कुछ बातें उसे बहुत उलझा देती। उसके अंदर कुछ अजीब ताकतें थी जिनके होने की वजह उसे समझ में नहीं आती थी। वो आम लोगों से बरक्स बहुत ताकतवर था, ज़्यादा वज़न उठा सकता था और एक दिन तो उसने अपनी एक अजीब सी सलाहियत खुली। वो खुद ही हैरान रह गया। उस दिन वो हम उम्र लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेलते खेलते उसने ज़ोरदार शॉट मारा तो बाल उड़ते हुए पहाड़ी की ऊंची चट्टानों की तरफ चली गई। ये देखकर उमर, वसीम और रमीज़ उस पर बिगड़ने लगे। उमर ने कहा, हद होती है यार, इतनी ज़ोर से बैट घुमाने की क्या ज़रूरत थी, अब वहाँ से कौन बाल लाएगा। वसीम ने कहा, तुम्हें तो साथ लाना ही नहीं चाहिए था, सारा खेल ख़राब कर दिया, अब तो दूसरी बाल अभी नहीं मिल सकती कि हम खेल सकें। उनमें से हर एक उसी को बुरा भला कह रहा था। फराज उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया, लेकिन वो तीनों उसकी परवाह किए बगैर चले गए। वो बहुत देर तक अफसरदा वहीं दरख्त के नीचे बैठा रहा।
یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اسے اس طرح کے اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اس سے پہلے بھی یہ بہت بار ہو چکا تھا، بس ہر بار وجہ مختلف ہوتی۔ وہ خود بھی اپنے اندر چھپی ان صلاحیتوں کی وجہ جاننا چاہتا تھا، لیکن ماں اور بابا کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچانک اس پر شدید جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پہاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ شام کا وقت تھا، ہوا کچھ تیز تھی۔ فراز اس وقت کافی غصے میں تھا اور بنا سوچے سمجھے پہاڑی کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح وہ بال کو واپس لے آئے گا۔ وہ پہاڑی کے قریب پہنچا تو اچانک ہی اسے قریب درختوں میں غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر پلٹا۔ درختوں کے قریب کچھ جنگلی کتے کھڑے تھے، ان کے جبڑوں سے ان کے خوفناک دانت جھلک رہے تھے اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ فراز کا تو خون خشک ہو گیا۔ ان جنگلی کتوں کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ان کے ریوڑ کے سامنے جو بھی آتا اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے۔ اس وقت بھی اس کے سامنے ان کا پورا ریوڑ موجود تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا۔ کتوں نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ وہ غرا کر اس کی طرف لپکے۔ فراز کو یقین تھا کہ یہ آدم خور کتے آج اس کو نوچ ڈالیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے وہ پہاڑی تھی اور سامنے کتے۔ دائیں بائیں چٹانوں کی وجہ سے راستہ بند تھا۔ اس نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ کتے اس پر حملہ آور ہوئے، لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی جب اسے کوئی خراش نہ آئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کتے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا کہ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو کتے بھونکتے ہوئے پیچھے بھاگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے سب بھاگ گئے اور فراز حیران پریشان سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی۔ حیران ہو لڑکے؟ اس نے آواز کی سمت دیکھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ جوگی نما اس شخص کی عمر 70-75 کے قریب ہوگی۔ اس نے گٹھری سی باندھ کر پشت پر لٹکائی ہوئی تھی۔ فراز نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ جوگی نے کہا، یہ بات عام نہیں ہے، ابھی تمہارے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ اصل میں تم کون ہو۔ فراز نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جوگی نے کہا، کیا تم نہیں جاننا چاہتے کہ تم دوسرے لوگوں سے مختلف کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ بڑے عجیب سے واقعات پیش آتے ہیں۔ ابھی ان کتوں کو ہی دیکھ لو۔ اگر تمہاری جگہ کوئی انسان ہوتا تو یہ اس کے گوشت سے دعوت اڑا رہے ہوتے، لیکن تم سے یہ اب ڈر کر بھاگ گئے۔ کیا تم جاننا نہیں چاہتے کہ ایسا کیوں ہے؟ فراز نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ جوگی نے پراسرار مسکراہٹ سے کہا، ہم تو جوگی ہیں بچے، ملک ملک گھومتے رہتے ہیں، ہماری نظروں سے بھلا کیا چھپ سکتا ہے؟ فراز نے کہا، تو پھر میرے بارے میں بھی بتا دو، میں ایسا کیوں ہوں؟ میرے دوست مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میں ایسی چیزیں کر سکتا ہوں جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ اچانک اسے جوگی کی چند لمحے پہلے کہی گئی بات یاد آ گئی۔ اس نے پوچھا، تم نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اگر میری بجائے کوئی انسان ہوتا تو یہ کتے اسے چیر پھاڑ دیتے۔ کیا تم بتاؤ گے کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیا میں تمہیں انسان نظر نہیں آتا؟ جوگی معنی خیز انداز میں بولا، اتنے اتاولے نہ ہو لڑکے، میں ابھی صرف تمہیں یہ دکھا سکتا ہوں کہ تم کیا ہو، یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ تم اصل میں کون ہو۔ یہ کہہ کر جوگی نے اپنی گٹھری کھولی اور اس میں ایک چھوٹا سا آئینہ نکالا۔ اس نے آئینہ فراز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو یہ دیکھو کہ تمہارا اصل کیا ہے۔ فراز نے دھڑکتے دل سے وہ آئینہ تھام لیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آئینے کو سیدھا کیا اور اس میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا۔ جو ہی اس کی نظر آئینے میں پڑی اپنے عکس پر تو اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آئینے میں موجود عکس تو ایک تھا، لیکن وہ بہت عجیب اور مختلف سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے غصے سے آئینہ پٹکا۔ اس کے بعد یہ تو ہونا چاہیے تھا، وہ گر کر چکنا چور ہو جاتا، لیکن وہ درمیان میں یہ ایسے ٹھہر گیا گویا کسی نے اسے ہاتھ میں پکڑ لیا ہو۔ فراز غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ تمہارے آئینے میں ایسا کیوں دکھ رہا ہوں؟ جوگی نے اطمینان سے ہاتھ بڑھ کر ہوا میں معلق آئینے کو تھاما اور دوبارہ گٹھری میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فراز سے کہا، بچے، تیرا ابھی یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر چلا جا، وہ تیرے لیے محفوظ ہے۔ کل میں تیرے گاؤں کے باہر آم کے باغ کے قریب تیرا انتظار کروں گا، اسی وقت کل وہاں آ جانا،
मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर वो जाने लगा। फराज ने पुकार कर पूछा, लेकिन मुझे खतरा किससे है? जोगी ने पलट कर देखा और कहा, जल्द ही जान लोगे। बस घर जाते हुए कोई बुढ़िया मिले तो उससे दूर रहना। फराज खामोशी से उसे देखता रह गया। थोड़ी देर बाद वो घर की जानिब रवाना हुआ। उसने तहैया कर लिया कि आज हर सूरत मामा बाबा से इस बारे में पूछ कर दम लेगा। उसने घर जाने के लिए लंबे रास्ते के बजाय शॉर्टकट इख्तियार किया। ये रास्ता आगे जाकर एक वीरान से कुएं से गुजरता था। जब वो कुएं के करीब से गुजरने लगा तो उसने एक औरत को देखा। वो लकड़ियों का एक गट्ठर बांधे उसके करीब बैठी हाँप रही थी। फराज को देखकर उसने कहा, बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे ये गठरी नहीं उठाई जा रही, मेरी थोड़ी सी मदद करो, ये गठरी मेरे सर पर रखवा दो। फराज हमेशा की तरह एक ज़ईफ औरत की मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसे जोगी की बात याद आई। घर जाते हुए कोई बुढ़िया मिले तो उससे दूर ही रहना। वो ठटक कर रुक गया। बूढ़ी औरत ने उसे दोबारा बुलाया। उसने गौर से उसे देखा। उस औरत की आंखों में जलती आग सी महसूस हुई। उसकी आंखों में नफरत थी। वो तेजी से पीछे हटा और अपने रास्ते पर जाने लगा। उसे पीछे से उस औरत की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो ठहरो, मेरी मदद करते जाओ। लेकिन वो सुनी अनसुनी कर गया। उसको अपने पीछे आहट सुनाई दी तो उसने पलट कर देखा। वो बुढ़िया उस वक्त एक खौफनाक रूप धार चुकी थी और उड़ती हुई उसके पीछे आ रही थी। करीब आकर उसने जैसे ही उसकी गर्दन पकड़ना चाही, उसे झटका सा लगा और वो चिल्लाती हुई दूर जा गिरी। फराज मौका गनीमत जानते हुए सर पर पांव रखकर भागा और घर पहुंचकर ही उसने अगला सांस लिया। खालिदा और नूर मोहम्मद दोनों ही उसको इस तरह से परेशान और घबराया देखकर फिक्रमंद हो गए। नूर मोहम्मद ने पूछा, क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है, इतने घबराए हुए क्यों? फराज से मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उस बुढ़िया और जोगी के बारे में बताते हुए पूछा, आज तक आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो बुढ़िया और जोगी कौन हैं? उन्हें मुझसे क्या दिलचस्पी है? और उसके उस आईने में मेरा चेहरा मुख्तलिफ क्यों नजर आ रहा था? खुदा के लिए बाबा आज मुझे बता दें। नूर मोहम्मद चंद लम्हे तक सर झुकाकर कुछ सोचता रहा। फिर उसने कहा, बेटे मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन ये सोचकर चुप रहा कि शायद तुम्हें अपने बारे में जानकर दुख हो, इसीलिए मैं चुप रहा। लेकिन अब जबकि तुम इसरार कर ही रहे हो, तुम्हें सब कुछ बताए बगैर भी चारा नहीं है। ये कहकर नूर मोहम्मद ने उसे सब कुछ बता दिया। अपने बारे में ये सब कुछ जानकर फराज गुमसुम सा बैठा रह गया। वो तो उन दोनों को अपने सगे माँ बाप भी समझता था। ये जाने के बाद कि उनकी अपनी औलाद नहीं है, उसे अच्छा खासा धचका लगा। नूर मोहम्मद उसको गौर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, लेकिन इससे भी हैरत अंगेज बात एक और है जो आज तक मेरे अलावा कोई नहीं जानता। खालिदा को भी ये आज ही पता चलेगी। जब मैं बहुत छोटा था तब एक दिन मुझे रास्ते में एक जोगी मिला था। मैंने उसको पानी पिलाया, तभी उस जोगी ने मेरा हाथ देखते हुए एक पेशगोई की थी। उस पेशगोई के बाद हमेशा मैं परेशान रहता था। नूर मोहम्मद चंद लम्हे के लिए सांस लेने को रुका तो फराज ने बेचैनी से पूछा, कैसी पेशगोई? नूर मोहम्मद ने जवाब दिया, जोगी ने कहा था कि मेरे हाथ की लकीरों से ये जाहिर होता है कि मैं एक ऐसे बच्चे की परवरिश करूंगा जो इंसानों से नहीं होगा। उस बच्चे की वजह से एक खौफनाक बल्ला मेरी दुश्मन बन जाएगी। फराज ने खोए खोए से अंदाज में कहा, इसका मतलब है कि वो खोया हुआ बच्चा मैं हूँ, मेरी वजह से वो बुढ़िया नमा बला आपके पीछे पड़ गई है। नूर मोहम्मद ने अफसरदा अंदाज में उसे देखते हुए कहा, हाँ बेटा तुम ही वो बच्चे हो, तुम जिन्नात में से एक हो। बचपन से लेकर अब तक जो हैरत अंगेज वाक़यात तुम्हारे साथ होते रहे उनकी वजह यही है। तुम भले से मेरे सगे बेटे नहीं हो, लेकिन फराज मैंने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद ही समझा है। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, मैं तो यही चाहूँगा कि तुम हमारे साथ रहो, आगे जो तुम्हारी मर्जी। फराज ने तड़पकर उसके हाथ थामकर कहा, बाबा मैंने भी आपको और माँ को हमेशा अपने वालिदैन के तौर पर देखा है। आज भी मेरे दिल में आपकी जो जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। फिर आप ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं आपको छोड़कर कहीं चला जाऊँगा? आप दोनों के सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कहते हुए फराज की आवाज़ भरा गई तो खालिद और नूर मोहम्मद की आंखों से भी आंसू की लड़ियां बहने लगी।
کچھ دیر بعد جب ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو فراز نے سوال کیا، بابا باقی تو سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا، لیکن ایک بات نہیں سمجھ میں آئی، وہ بڑھیا آخر مجھ سے کیا چاہتی ہے، کیوں میرے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ نور محمد نے کہا، اس بارے میں تو مجھے کچھ نہیں معلوم، تم نے جوگی کا جو حلیہ بتایا ہے اسے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی جوگی ہے جس نے پیش گوئی کی تھی، خیر کل پتہ چل جائے گا سب کچھ۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد خالدہ اور نور محمد سونے کے لیے چلے گئے۔ فراز کل کے بارے میں سوچنے لگا، یہ جاننے کے بعد کہ اس کا تعلق جنات سے تھا اس کی سوچوں کا رخ بدل گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر دی اور بڑھیا کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ اس کے خیال کی طاقت تھی کہ بند آنکھوں کے پیچھے تصور کے پردے پر بڑھیا کا خوفناک چہرہ ابھرنے لگا۔ وہ کسی نامعلوم جگہ پر تھی، لیکن فراز کو بڑھیا اور اس کے آس پاس کی جگہ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ بڑھیا کے پاس ایک اور بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ بڑھیا کے چہرے پر اس وقت سخت غصہ اور جنجلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ سب کچھ جان گیا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون ہے، اب وہ اپنی خاص صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو گھیرنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ جس دن اسے اپنی اصلیت پتہ چلی اسی دن وہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا، اسی لیے تو میں موقع دے رہا تھا کہ اسے موقع مت دو، سر اٹھانے سے پہلے ہی اس سمپولے کا سر کچل دینا چاہیے تھا، وہ تو اپنے باپ کی طرح ہمارے مخالف مقابلے پر نہ اتر آتا۔ بڑھیا نے کہا، اس کے باپ کو تو ہم برسوں پہلے ہی قید کر چکے ہیں، وہ تو اس کی مدد کو نہیں آ سکتا، اب اس کے بیٹے کی باری ہے، وہ کل کا بچہ اکیلا ہے، میرے مقابلے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکے گا۔ بڑھیا کی آواز میں نوخوت، تکبر اور رونق تھی۔ فراز نے مزید کچھ سننے کی کوشش کی مگر سن نہیں پایا۔ رات پہلو بدلتے ہوئے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہ بے تابی سے وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے دوپہر ہوئی تو وہ جوگی سے ملنے کے لیے مقررہ جگہ پر چلا گیا۔ جوگی پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا، اس لیے اسے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ فراز نے اسے کل کا واقعہ بتایا تو جوگی کے چہرے پر فکر مندی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس نے کہا، اس کی یہ ناکامی اسے تیش دلا دے گی، اب تم پر مزید شدت سے حملہ آور ہوگی۔ فراز نے کہا، تم نے کہا تھا کہ مجھے سب کچھ بتا دو گے، یہ تو میں جان ہی چکا ہوں کہ میں کون ہوں، لیکن یہ نہیں جان پایا کہ وہ بڑھیا کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتی ہے، اور تم میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جوگی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں بہت سارے سوالات کھونج رہے ہوں گے، میں چاہتا تو آج سے کئی سال پہلے تمہیں سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ تم اس وقت جتنے محفوظ اس گھر میں تھے اتنے کہیں بھی نہیں تھے۔ نور محمد کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور اس کو وہ پیش گوئی بتا دی تھی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ تمہارا باپ ایک جن زادہ تھا اور ماں انسان تھی۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی تو کر لی، لیکن جب تم پیدا ہونے والے تھے تب تمہارے باپ کی ایک جن زادی اور اس کے شوہر سے لڑائی ہو گئی۔ اس لڑائی میں اس جن زادی کا باپ تمہارے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس دن وہ جن زادی تمہارے باپ کی دشمن ہو گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر تمہارے باپ پر وار کیا تھا، لیکن ناکامی کے بعد اس نے عیاری سے کام لیا اور اسے دھوکے سے ایک پرانی حویلی کے کھنڈروں میں قید کر لیا۔ اس کے بعد وہ تمہاری اور تمہارے ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے تمہاری ماں کو تو مار دیا، لیکن اوپر والے نے تمہیں بچا دیا۔ تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے آیت الکرسی والا دھاگا تمہاری کلائی میں باندھ دیا تھا، اسی لیے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائی اور اس کھیت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس کے بعد بھی وہ بار بار کوشش کرتی رہی تمہیں ختم کرنے کی، لیکن تمہارے گلے میں پڑا یہ تعویذ تمہاری جان بچاتا رہا۔ فراز حیرت زدہ ہو کر ساری داستان سن رہا تھا۔ اپنی ماں کے قتل کا سن کر اس کے اندر غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ جوگی چپ ہوا تو اس نے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو وہ بڑھیا مجھے اس وقت کہاں پر ملے گی؟ میں نے اس سے اپنی ماں کی موت اور باپ کی تکلیفوں کا حساب لینا ہے۔ جوگی نے مسکرا کر کہا، شانت ہو جاؤ لڑکے، اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے تم اکیلے کی طاقت کافی نہیں ہے۔ تم بھلے جن زادے صحیح لیکن آدھے انسان بھی ہو، اس لیے اس کی طاقت تمہارے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ پہلے ہمیں تمہارے باپ کو اس کی قید سے آزاد کروانا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم مضبوط ہو کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
फराज ने मशकूक नजरों से जोगी को देखते हुए पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी भी कोई गर्ज शामिल है इसके पीछे? जोगी ने कहा, पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारे बाप का दोस्त रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि वो जिनजादी मेरी भी दुश्मन है और उससे निमटने के लिए मुझे तुम्हारे बाप की मदद की ज़रूरत है। उससे कैद से रिहाई दिलाने के लिए मैं आज तक कई कोशिशें करता रहा, लेकिन हर बार नाकाम ही हुआ। लेकिन अब मुझे यकीन है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? फराज ने फौरन ही इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ चलो। जोगी ने अपनी गठरी खोली और उसमें से एक छोटी सी डिब्बिया निकाली। डिब्बिया में एक जगमगाते हुए सफ़ेद रंग की अंगूठी थी। उसने वो अंगूठी फराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पहन लो। ये अंगूठी तुम्हारे बाप की है जो उसने अमानत के तौर पर मुझे रखने के लिए दी थी। इस अंगूठी को पहनने से तुम्हारी सारी सलाहियतें एकदम से मुकम्मल बेदार हो जाएंगी। फराज ने अंगूठी लेते हुए कहा, लेकिन अगर ये ऐसे ही तिलस्माती ताकतों वाली अंगूठी है तो फिर तुमने क्यों नहीं पहनी? जोगी ने कहा, इसे सिर्फ जिन्नात ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी वो जिनकी ये विरासत में आती है। अगर कोई इंसान पहनेगा तो जलकर राख हो जाएगा। फराज ने अंगूठी दाएं वाले हाथ में ली। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कोई चीज़ करवटें ले रही हो। उसे अपना जिस्म भी हवा से ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा था। जोगी ने उससे पूछा, अब तुम आंखें बंद करके उस हवेली का तसव्वुर करो। क्या तुम्हें वो नज़र आ रही है? फराज ने आंखें बंद करके तसव्वुर किया तो उसे वो आसमान और ज़मीन सिमटते हुए महसूस हुए थे। एक लम्हे के बाद वो हवेली उसकी नज़रों का मरकज़ बन गई थी। उसने हवेली पर नज़र दौड़ाई तो उसकी निगाह एक दरख्त पर ठहर गई। उसमें एक स्लेब गड़ी हुई थी। उसका बाप उसी दरख्त में कैद किया गया था। उसने आंखें खोलकर जोगी को सब कुछ बता दिया तो वो खुश होकर बोला, अंगूठी ने काम कर दिखाया, अब हमें फ़ौरन ही चलना चाहिए। फराज ने हाँ में सर हिलाते हुए जोगी का हाथ थाम लिया और वो लम्हों में ही उस हवेली के बाहर जा मौजूद हुए। जोगी तो वहीं पर रुक गया। उसने कहा कि इस चौखट को सिर्फ जिन्नात ही पार कर सकते हैं। मैं बाहर का ख्याल रखता हूँ, तुम अब अंदर जाओ और जाकर अपने बाप को आज़ाद करवाओ। फराज ने जो ही अंदर कदम रखा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो भड़कते हुए शोलू में घुस चुका हो। उस जिनजादी ने हवेली के गिर्द एक ऐसा जादुई हिसार कायम किया हुआ था। फराज ने अंगूठी पर हाथ फेरा तो सारी की सारी आग की तपश ख़त्म हो चुकी थी। अब वो फ़ौरन से अंदर घुस गया और सीधा सीधा चलता हुआ उस दरख्त के करीब जाकर रुक गया। उस दरख्त के पास जाकर वो उसे गौर से उस दरख्त को देखने लगा। फिर उसने उस दरख्त में गड़ी हुई लोहे की वो सलीब निकालने की अपनी भरपूर कोशिश की, मगर वो अपनी तमाम तर ताकतों के बावजूद भी उसे अपनी जगह से हिला तक नहीं सका था। फिर कुछ सोचकर उसने बाजू से बंधा हुआ तावीज़ खोला और सलीब से उस तावीज़ को रगड़ डाला। उसके बाद जब उसने उसे खींचा तो वो सलीब बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह अब बाहर निकल आई थी। इसके साथ ही एक शदीद शोर उसके कानों में सुनाई देने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाखों बदरूहें मिलकर बयान कर रही हों। फिर उस सलेब के निकलते ही उस जिनजादी का सारा जादू उल्टा पड़ गया था और उसकी तमाम तर ताकतें नाकारा हो गई थी। वो जैसे ही वहाँ पर भागती हुई पहुंची, जोगी ने उसे फ़ौरन से कैद कर लिया था और उधर दूसरी तरफ फराज का बाप भी कैद से रिहा हो गया था। उसने फराज को पहचान लिया था। वो उससे मिलकर बेहद खुश हुआ और जोगी का शुक्रगुजार भी हुआ जिसने अपनी तमाम तर दोस्ती निभा दी थी। फराज अब उसे लेकर अपने पालने वाले माँ बाप के पास पहुँचा। उस जिनजादे ने भी उनका शुक्रिया अदा किया और फिर उनकी इजाज़त से फराज को मज़ीद तरबियत देने के लिए अपने साथ अपने ही इलाके की तरफ लेकर रवाना हो गया, जहाँ से अब फराज अक्सर खालदा और अपने पालने वाले वालिद नूर मोहम्मद और उनके छोटे से बेटे यूसुफ से मिलने आया करता था। यूसुफ उसके जाने के बाद ही पैदा हुआ था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है
تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔